Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jai Radha Vrindavan Chandra, Radha Vrindavan Chandra Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol, Hari नित्यलीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिलाभाय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की समवेत भक्तमंडली की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं
रूपः कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं पुरीजानसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादन सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धर्मोदय नगर ग्राम। हरे कृष्णा।
অজয়নাথ প্রভু, এই যে ছোট শিশুদেরকে একটু দেখুন, আপনি উঠে আসুন এদিকে, ওদেরকে এখানে নিয়ে এসে বসান, সামনে আসুন। ওরা সবাই এখানে আসবে, সবাই এখানে আসবে। কেমন আছেন আপনারা? হরে কৃষ্ণ। আমি কি আপনাদের অনুরোধ করতে পারি আর একটু সামনে আসতে? ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, এরকম দেখে শান্তি লাগছে না। প্রভুরা আসেন, আজকে আমরা গল্প শুনবো, এই জন্য কাছাকাছি বসলে গল্প শুনতে ভালো। আমরা সবাই এই কয়েকদিন ধরে জগন্নাথ দেবের লীলা মহিমা শ্রবণ করছি, আর সেই সাথে আমাদের ছোট শিশুদের তাদের দ্বারা গীতা শ্লোক আবৃত্তি, ছড়া আবৃত্তি, তারপরে ওদের বৈদিক নৃত্য, নাটক, এগুলি সব আমরা দেখছি। আনন্দ পাচ্ছেন আপনারা? ভালো লাগছে? আমি এখানে এমন অনেক মুখ দেখতে পাচ্ছি যারা নিয়মিত শুক্রবারে আসেন না, হয়তো আসার সুযোগ হয় না, আবার কিছু আছেন যারা খুবই নিয়মিতভাবে আসেন। এটা একটা মিশ্র কি বলবো, ভক্তদের সমাবেশ। তো সচরাচর যেটা হয় যে আমরা এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির সময় একটু হই হুল্লোড় করতে পছন্দ করে, ছোট শিশুরাও থাকে, কিন্তু পাঠের সময় এটা হলে আবার একটু বিপদ হয়। বিশেষ করে ভগবানের লীলাগুলি যখন কোনো মাধুর্যপূর্ণ লীলার আলোচনা করা হয় বা ভগবানের লীলাগুলি গভীরভাবে আলোচনা করা হয়, তখন সেই সময় যদি এই আলাদা সাউন্ডগুলো আসে, যদি আমাদের কিছুটা পরিবেশেরই অসুবিধা আছে, আমাদের বেশিরভাগ মন্দিরগুলিতে এই জন্য নাট মন্দির বদ্ধ করে করা হয়, মানে চারিপাশে দেয়াল তুলে দেওয়া হয় এবং পেছনে একটা গেট রাখা হয়, যাতে কোনোভাবেই হরি কথা শ্রবণ বা কীর্তনের সময়ে কোনো বিঘ্ন না হয়। কিন্তু আমাদের যেটা একটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম, তো এটার একটা সুবিধা আছে, আমরা যদি এখন এই পাশে দেয়াল তুলে দিই তাহলে তো বাতাস আসবে না, ভালো লাগবে না। সুবিধা অনেক রয়েছে, কিন্তু এটা একটা বড় অসুবিধা আছে। শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে বলা হচ্ছে যে আপনি ভগবানের ধামে যাওয়ার টিকিট কি করে পেতে পারেন? আপনি যে ভগবানের ধামে প্রবেশ করবেন সেই টিকিটটা আপনি কিভাবে পাবেন? কারা কারা জানতে চান এটা, ভগবানের ধামে প্রবেশ করার টিকিট? বেশিরভাগ আবার দেখছি অনেকে হাত তুলছেন না, তারা চিন্তা করছেন আরে ওখানে গিয়ে কি হবে, আমি এখানে ভালো আছি। হ্যাঁ, নামান হাত না, এটা আসলে এটা সত্যি। আবার তারা যে হাত তুলছেন এটাও একটা সততা, কেন এখনই যদি ভগবান তার গোলক বৃন্দাবন থেকে এখানে পুষ্পক বিমান নিয়ে এসে বলেন যে সাগর চলো, সাগর বলবে ভগবান একটু বাড়ি যায়, একটু কথা বলি, এটা আলাপ আলোচনা করে দেখি কি করা যায়। এটা বাস্তবতা, আমরা নিজেরা প্রস্তুত নই ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য। তো শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হচ্ছে যে আমরা যদি ভগবানের ধামে প্রবেশ করতে যাই তাহলে একটা সরল উপায় আছে। সেটা কি? সেটা হলো ভগবানের কথা শ্রবণের প্রতি যদি আমাদের রুচি হয়। আপনারা দেখেন, আপনাদের বাড়িতে যখন ছোট সন্তান হয়, আপনাদের মানে গাভী ঠিক মতো খেতে চায় না, তখন বুঝতে হবে যে না, তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে। যাদের গ্রামে বাড়ি অভিজ্ঞতা আছে, যারা গোপালন করেছে, আমরা খুব ছোট থেকে এই গাভী পালন করতাম, তো যখনই খাবার খায় না ঠিক মতো তখনই আমরা বুঝতে পারতাম যে না, তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে, যেহেতু সে কথা বলে বোঝাতে পারে না। তা আমরা ভক্তিতে উন্নতি করছি বা ভগবানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, এটার প্যারামিটারটা কি, এটার মানদণ্ডটা কি? এটার মানদণ্ড হলো যখন ভগবানের কথা হবে, ভগবানের নাম হবে,
সেটা শুনতে আমার ভালো লাগে। আর আমার যে ভক্তিতে উন্নতি হচ্ছে না তার লক্ষণ কি? আমার এটা ভালো লাগবে না। এটা অন্য কারো কাছে শুনতে হবে না যে আমার ভক্তি ভালো হচ্ছে কি হচ্ছে না। এখানে কারা কারা জপমালায় জপ করেন? হাত তুলে দেখান কাদের মালা আছে। তাদের সবার একটা অনুভূতি আছে। আমরা যখন মালা করি তখন বেশি আনন্দ হয় না মালা শেষ হলে আনন্দটা বেশি হয়? সত্যি কথা বলেন। সাক্ষী মালার দিকে আপনারা যদি 8 মালা জপ করেন দেখবেন 7 মালার সময়ও অতটা আনন্দ নাই, যেই 8 নাম্বার গুটি নামবে শান্তি, আজকের মতো শেষ হলো। এখানে আমাদের শান্তিটা এইখানে, কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের শান্তিটা কোথায় ছিল? শিবজি মহারাজ ভগবানকে বলছেন, বিষ্ণুকে, ভগবান আমি এক মুখে হরিনাম করি আর 2 কানে শুনি, আমার না ভালো লাগে, আমার শান্তি হয় না, আপনি আমাকে একটা বর দিন। কি বর চাও? আপনি আমাকে আশীর্বাদ দিন আমার যেন 5 মাথা হয়, তাহলে আমি পঞ্চমুখে হরিনাম করব আর 10 কানে শুনবো, তাহলে আমার একটু শান্তি হবে। এই জন্য ভাগবতে বলা হচ্ছে শুশ্রূষ শ্রদ্ধাধারস্য বাসুদেব কথা রুচি সৎমহোৎসেবয়া বিপ্রা পুণ্যতীর্থ নিষেবনাৎ। যদি আমরা ভগবানের কোন মহান ভক্ত যারা পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন এমন ভক্তদের সেবা করি, তাহলে ভগবানের কথা শ্রবণে রুচি হবে। আরেক জায়গায় ভগবান বলছেন শতাম প্রসঙ্গাৎ মম বীর্য সংবিদ ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়না কথা ততজ সনাতা সুঅপবাদবৎমনি শ্রদ্ধা রুতির ভক্তি অনুক্রমিষ্যতি। ক্রমে ক্রমে ভগবানের প্রতি আমাদের ভক্তি হবে কি করলে? শতাম প্রসঙ্গাৎ মম বীর্য সংবিদ। এই যে ভগবানের লীলা আপনারা শুনছেন, প্রতিদিন মহারাজ আসলেন তার কাছে শুনলেন, প্রতিদিন কোনো না কোনো ভক্তের কাছে শুনলেন, কালকে সনাতন প্রভু পাঠ করছিলেন। মম বীর্য সংবিদ, ভগবানের কথা হলো অত্যন্ত শক্তিশালী। প্রভু একটু আগে বলছিলেন আমাদের শ্যামরূপ প্রভু যে ভগবানের সমস্ত কর্মই অপ্রাকৃত, দিব্য। তাই আমরা যে বাড়িতে কাজকর্ম করছি, খাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি, কিছু করছি, সেইটা আর ভগবান যেটা করছেন তার ভিতরে কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে। যদি আপনি এই জগতে কোনো মানুষকে মেরে ফেলেন, আপনার কি হবে? পাপ হবে, আপনার দণ্ড হবে। ভগবান শিশুপালকে হত্যা করলেন, শিশুপালের কি হলো? শিশুপাল ভগবত ধাম প্রাপ্ত হলো। আমি আপনি মারলে হবে? এই জন্য মঙ্গলম ভগবান বিষ্ণু, ভগবান বিষ্ণুর সমস্ত কর্ম হলো মঙ্গল। ভগবানের কোন কর্মের মধ্যে অমঙ্গল বলে কোনো কিছু নেই। এই জন্য ভগবানের লীলা শ্রবণে কি হবে? না অতি দীর্ঘেন ভগবান বিশতে হৃদি। যদি কেউ ভগবানের কথা খুব নিষ্ঠা সহকারে শুনে, ভাগবতের 2য় স্কন্ধে বলা হচ্ছে যে তার বেশি সময় লাগবে না। কালেন ন অতি দীর্ঘেন, ন অতি দীর্ঘেন মানে বেশি সময় প্রয়োজনে, অল্প সময় কি হবে? ভগবান বিশ্বতে হৃদি, ভগবান তার হৃদয়ে অবস্থান করবেন। ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ তার একটা প্রবচনে বলছেন যে শুধু এই পাঠ শুনলে না, কেউ যদি বাড়িতে থাকে, আসতে না পারে, সে যদি শুধু হৃদয়ে এইরকম ইচ্ছা পোষণ করে যে আজকে ইস্কন মন্দিরে পাঠ হচ্ছে, ভগবান জগন্নাথের লীলা কথা হচ্ছে, আমি যদি একটু শুনতে যেতে পারতাম, শব্দ হৃদি অবরুদ্ধতে অত্র কৃতি শুশ্রূষবি তৎক্ষণাৎ, অত্র কৃতি ওই কর্মের ফলে তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গে ভগবান তার হৃদয়ে আবদ্ধ হয়ে যান এবং তার হৃদয় ছেড়ে আর কোথাও যান না। তাই যদিও অনেক সময় আমাদের ভালো লাগে না, আমাদের ভক্তি বিজয় মহারাজ বলেন যে ভালো লাগুক না লাগুক খেতে হবে তিতা, আর বোঝো না বোঝো শোনো ভাগবত গীতা। আমরা না বুঝলেও এটা শুনতে হবে, আর ভালো না লাগলেও কি খেতে হবে? তিতা খেতে হবে।
তিতা খেলে শরীর ভালো থাকবে, আর গীতা ভাগবত শুনলে পারমার্থিক কল্যাণ সাধিত হবে। এই জন্য শুনতে হবে আমাদের। শ্রবণাম মঙ্গলম, শোনার মাধ্যমেই কেবল মঙ্গল হবে। এই জন্য যতটুকু সময় এই যে পাঠ হবে, সেই সময়টা আমাদের খুব মনোযোগ দিয়ে সেই কথাগুলো শ্রবণ করার চেষ্টা করতে হবে। তা আমরা সবাই রথযাত্রা মহোৎসব পালন করি, রথের দড়ি টানি তো সবাই, নাকি? রথের দড়ি সবাই টানি। তা আজকে আমি ভাবছিলাম যে এই যে রথের দড়ি যে আমরা জগন্নাথকে রথে তুলে টানছি, চৈতন্য মহাপ্রভুও এই রথযাত্রা করতেন। কিন্তু সেই সময় এই রথে ভগবান জগন্নাথ দেব, যিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তাকে রথে তুলে দড়িতে ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ার যে অন্তর্নিহিত একটা ভাব রয়েছে, তাৎপর্য রয়েছে, কেন এটি আমরা করি, সেই বিষয়টা একটু জানানোর চেষ্টা করব আজকে আপনাদেরকে। হরে কৃষ্ণ। চৈতন্য মহাপ্রভু যখন পুরীতে রথযাত্রার সময় থাকতেন, সেই সময় বিশেষ করে অনেক ভক্তেরা তার চারিপাশে থাকতেন, আর মহাপ্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্তন করতেন, আর মহাপ্রভু জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে থাকতেন এবং তাকিয়ে সেই রথের দড়িটা ধরে টানতেন। তা আমাদের একটু সুযোগ কম হয়, আমরা তো দড়ির অনেক দূরে থাকি, ওখান থেকে যদিও দূর থেকে জগন্নাথকে দেখা যায়, যাদের দেখার ওরকম ইচ্ছা রয়েছে জগন্নাথের দিকে দেখে। তো জগন্নাথের পিছনে যারা থাকে, আমি এবার দেখছিলাম যে তারা জগন্নাথকে দর্শন করুক না করুক, জগন্নাথের ফলের প্রতি খুব আগ্রহ আছে। প্রভু ফল দেন, প্রভু ফল দেন, সারা রাস্তা। এবার আমরা পিছনে অটোতে করে ফল দিচ্ছিলাম, ভালো লাগছিল। তো ভগবান কৃষ্ণ তিনি বৃন্দাবনে আবির্ভূত হয়ে অনেক লীলাবিলাস সম্পাদন করেছিলেন। এখান থেকে আমাদেরকে শুনতে হবে, তাহলে আমরা জিনিসটা খুব ভালো করে বুঝতে পারব। ভগবান কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন প্রত্যেকেই কৃষ্ণকে ভালোবাসত। এমন নয় যে শুধুমাত্র বৃন্দাবনবাসী গোপীরা কৃষ্ণকে ভালোবাসত, সকলেই, এমনকি বৃন্দাবনের সমস্ত বৃক্ষ তারা কৃষ্ণকে ভালোবাসত। সমস্ত গাভী, হরিণ, ময়ূর তারা পর্যন্ত কৃষ্ণকে ভালোবাসত। এবং বিশেষ করে কৃষ্ণের যে অদ্ভুত লীলা, একটু চিন্তা করে দেখুন যে এটা অতুলনীয়। এইরকম ভগবানের প্রত্যেকটা অবতারে ভগবান কিন্তু তার মহত্ব, তার শ্রেষ্ঠত্ব, তার শক্তি এগুলোকে প্রদর্শন করেন, তার ঐশ্বর্য। যেমন রামচন্দ্র রূপে যখন এসেছেন, অঢেল ঐশ্বর্য, তাই না? মর্যাদার একেবারে চূড়ান্ত স্তর রামচন্দ্র প্রকাশ করেছেন, কিন্তু রামচন্দ্রের ভিতরে সেই মাধুর্য আমরা দেখতে পাই না। আমরা দেখতে পাই যে যখনই রাজ্যের প্রজারা সীতামাতাকে নিয়ে একটা কটূক্তি করলো, রামচন্দ্র কিন্তু গর্ভাবস্থায়ও সীতামাতাকে বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন। তাহলে সেখানে মাধুর্যের ঘাটতি রয়েছে। শ্রেষ্ঠত্ব সব লীলায় আছে। ভগবান যখন মৎস্য অবতারে এসেছেন তখনও তিনি মহান, যখন তিনি নৃসিংহ অবতারে এসেছেন তখনও তিনি মহান, ভগবান যখন রামচন্দ্র রূপে এসেছেন তখনও তিনি মহান। কিন্তু সব লীলায় তিনি কিন্তু এত মাধুর্য বা এত মধুর ভাবকে প্রকাশ করেন। তিনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, কিন্তু বৃন্দাবনে কি করলেন? বৃন্দাবনে অন্যের বাড়িতে গিয়ে মাখন চুরি করলেন, হাঁড়ি ভাঙলেন, ছোট ছোট শিশুদের সাথে দুষ্টামি করলেন, কানের মধ্যে জল ঢেলে দিলেন। এগুলো করে তিনি নিজে আনন্দ উপভোগ করলেন এবং অন্যদেরকে আনন্দ প্রদান করলেন। এত বেশি বৃন্দাবনের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল ভগবানের, বৃন্দাবনে তার এই লীলাবিলাস সম্পাদন করার জন্য, যে ভগবান কৃষ্ণ যখন গোপাল হলেন, মানে আগে তো শুধুমাত্র বাড়ির মধ্যে ঘোরাফেরা করতেন, এখন যারা গো পালন করে তাদের ছোট শিশু যখন একটু বড় হয় তখন তাদের বাছুরগুলো চড়াতে দেওয়া হয়। তা তো বড় গরু চড়াতে পারবে না, তো বাছুরগুলো চড়াতে হবে। নন্দ মহারাজ রাজা কৃষ্ণ বের হবেন, আস্তে আস্তে বাছুরগুলোকে নিয়ে যাবেন, বিশাল আয়োজন করা হলো। হ্যাঁ, অনেক ব্রজবাসীরা এসেছেন সবাই। এখন মা যশোদা নন্দ মহারাজকে বলছেন যে কৃষ্ণের যে চরণ, এগুলি এত কোমল,
এত নরম। ও বৃন্দাবনের বনের মধ্যে যাবে, সেখানে কাঁটা আছে, সেখানে কাঁকড় আছে। রাস্তায় কি থাকে? কাঁকড় থাকে না? তো কি করে কৃষ্ণ যাবে? তো কৃষ্ণের জন্য সুন্দর পাদুকা নিয়ে এসেছে, যাতে রোদ না লাগে সেই জন্য ছাতা নিয়ে এসেছেন। কৃষ্ণ আছেন, বলরাম আছেন, সমস্ত গোপ সখারা আছেন, শ্রীদাম, সুদাম। মা যশোদা বলছেন, কৃষ্ণ তুমি এখন এই জুতাগুলো পরো, আর একজনকে দিচ্ছ, তোমার মাথায় ছাতা ধরে থাকবে, আর তুমি বনের মধ্যে যাবে। তো কৃষ্ণ বলছেন, খুব ভালো, তাহলে আমার বাছুর কোনগুলো? বলছে এই যে অনেকগুলো বাছুর দেখা যাচ্ছে ওখানে, কয়েক হাজার বাছুর রেখে, বলছে এইগুলো তোমার বাছুর। বলছে তাহলে সব বাছুরকে এখন জুতা পরায় দাও। মা যশোদা বলছে মানে? বলছে না, আমি যে বৃন্দাবনে যাবো, আমার পায়ে কাঁটা ফুটবে, আমার পায়ে কাঁকড়ে কষ্ট লাগবে, তো ওই যে বাছুরগুলো যাবে ওরাও তো ছোট, ওদের পায়ে কষ্ট হবে, সবাইকে জুতা পরাও, তাছাড়া আমি জুতা পরবো না। কোনোভাবেই আর কৃষ্ণ না, ওদেরকে জুতা পরাতে হবে, তারপরে আমি জুতা পরবো। মা যশোদাকে বোঝাতেই পারছে না, আরে বাবা, ওদের পায়ে ভগবানের দেওয়া এমনি শক্ত খুর আছে, ওদের জুতা লাগে না, না ওদেরও জুতা লাগবে, তাছাড়া আমি জুতা পরবো না। আচ্ছা ঠিক আছে, জুতা পরতে হবে না, তাহলে মাথায় ছাতা নিয়ে যাও। বলছে তাহলে সব বাছুরের সাথে একজন করে সেবক দাও, ওরা ছাতা ধরে থাকবে, বাছুরের মাথার উপরে ছাতা ধরে থাকবে, আর বাছুর ঘুরে বেড়াবে, তাহলে আমি ছাতা নিব, তাছাড়া ছাতা নিব না। মা বলছে আরে ও তো দৌড়ায় বেড়াবে, ও ছাতা দিলেও সাথে থাকবে না। বলছে না, তাহলে আমিও খালি পায়ে যাব, আর আমার মাথায় ছাতা থাকবে না। এইভাবে বৃন্দাবনের প্রতি কৃষ্ণের যে এক তীব্র শ্রদ্ধা। আমার মনে আছে, আমি যখন প্রথমবার বৃন্দাবনে আমরা পরিক্রমা করতে গেলাম, আমি দিব্যপ্রভু, পুরুষোত্তম প্রভু, আমরা দামোদর মাসের শুরুর আগের দিনে পৌঁছালাম। একটা ভক্তের গৃহে গিয়ে আমরা আমাদের জুতাগুলো খুলে রেখে দিয়েছিলাম। 1 মাস 1 দিন পর জুতার সাথে আমাদের দেখা হয়েছে, এর মধ্যে আর দেখা নাই। পুরো প্রায় 450 কিলোমিটার পরিক্রমা আমরা খালি পায়ে ওই সময় করেছিলাম, পুরো দামোদর মাস জুড়ে। অনেক আনন্দ। কখনো সৌভাগ্য হলে আপনারা যাবেন। সেই বৃন্দাবনে যে ময়ূরগুলো ছিলেন, এটা একটু ময়ূরের কথা বলি। হ্যাঁ, ময়ূরগুলি এত প্রীতি ছিল কৃষ্ণের প্রতি। ময়ূর কি দেখলে নাচে জানেন? কি দেখলে নাচে ময়ূর? ময়ূর মেঘ দেখলে নৃত্য করে। যখনই মেঘ আসবে, ময়ূর ওই সময় তার পেখমটা তুলে নৃত্য করবে। তো কৃষ্ণ দেখতে কিসের মতো? নব জলধর। কৃষ্ণের গায়ের বর্ণ কেমন? কৃষ্ণের গায়ের বর্ণ হলো নবীন জল ভরা মেঘের মতো। মানে এই যে বর্ষায় যে মেঘগুলো হয় আকাশে, এই বর্ষায় যে মেঘগুলো হয়, ওই মেঘগুলো দেখতে যেমন, কৃষ্ণের গাত্রবর্ণ ওই রকম। তো কৃষ্ণ যখন এসেছে, আর অনেকগুলো ময়ূর আছে, ওরা দেখছে কি যে আকাশ থেকে মেঘ এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা কৃষ্ণকে দেখে এইরকম ভাবছে, মানে ওরা তো মেঘ দেখলে নাচে, এখন দেখছে যে আকাশ থেকে মেঘটা এসে ঠিক আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর একসাথে অনেকগুলো ময়ূর পেখম তুলে নাচতে শুরু করছে। আর কৃষ্ণ যখন তার বাঁশি বাজাচ্ছেন, তখন কৃষ্ণকে বাস্তবে কি মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আর হঠাৎ করে দেখা গেল যে সেই কৃষ্ণকে চারিদিক থেকে ঘিরে নাচতে নাচতে ময়ূর পিরম, মানে অনেকগুলো, বরহা মানে ময়ূরের পুচ্ছ। আমি সেদিন পড়ছিলাম, আর অবাক হচ্ছিলাম শুনে যে এক কালারের ময়ূর পুচ্ছ না। যেমন মেঘের মধ্যে যদি রংধনু হয়, যেটাকে আমরা রামধনু বলি, তো সেটাতে কতগুলো রং থাকে? 7টা রং থাকে। তো কৃষ্ণের মাথায় অনেকগুলো ময়ূর পুচ্ছ, আর এক একটা এক এক বর্ণের। যেমন মেঘে রামধনু আছে, তো ওইরকম কৃষ্ণ মেঘ বর্ণ, আর দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণের মাথায় এরকম সুন্দর রামধনুর মতো ময়ূরের পুচ্ছ দেখা যাচ্ছে। আর যখন ময়ূররা সবাই এরকম করে ঘিরে ধরে আছে, গাছের অন্য পাখিগুলো ওরা চিন্তা করছে আমরা তো কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছি না, ওরা সবাই উড়ে গোবর্ধনের উপরে গেছে, আর গাছের উপর থেকে কৃষ্ণকে দেখার চেষ্টা করছে। সব ময়ূরের পেখমের মাঝখানে কৃষ্ণ। তাহলে 3টা জায়গায় তাদের অমৃত থাকতো। কৃষ্ণের বাঁশি কান দিয়ে শুনছে, অমৃত। কৃষ্ণকে দর্শন করছে তাদের চক্ষু দিয়ে, সেগুলি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে। আর যখন কৃষ্ণকে স্পর্শ করছে, জিহ্বাতে লেহন করছে, তখন তাদের মুখেও সেই অমৃত প্রবাহিত হতো। এইভাবে বৃন্দাবনের সমস্ত। আর বৃক্ষগুলো কি করতো জানেন?
বৃন্দাবনে যে বৃক্ষেরা রয়েছে এটা কিন্তু এরকম নয়, আমাদের এখানে তো বৃক্ষের কোনো অনুভূতি প্রকাশ করে না, করে করে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না। আপনারা এখানে আসবেন, দূর থেকে আমাদের এই বকুল গাছটাকে দেখবেন, ও সোজা করে ওঠার কথা, কিন্তু ও দেখছে বাম পাশে কাঁঠাল গাছ আছে, ডান দিকে চেপে গেছে। ওর অনুভূতি না থাকলে এটা সম্ভব? সম্ভব? কখনো সম্ভব না। এমনকি এখন বিজ্ঞানীরাও তারা বৃক্ষের কষ্টকে পর্যন্ত তুলে ধরার মতো তারা কিছু জিনিস তৈরি করেছে, যে বৃক্ষ যে কষ্ট পায়, বিষ দিলে সে যে ব্যথা পায়, এটাও দেখা যাচ্ছে। তো বৃন্দাবনে যে বৃক্ষরা, সেই বৃক্ষগুলি কেমন ছিল? তাদের মনে হতো যে আমার ডালপালাগুলো এগুলি হলো আমার শরীরের রোমের মতো, লোমকূপের মতো। তো যখনই কৃষ্ণ বাঁশি বাজাতেন তাদের শরীরে এত রোমাঞ্চ হতো যে এমনি ডালপালা আছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই ডালপালায় ফুল এবং ফল প্রকাশিত হতো। কারণ আমাদের লোম খাড়া হয়ে যায় না কখনো কখনো, হ্যাঁ, কোনো বিশেষ ঘটনায়। তো কৃষ্ণের বাঁশি শোনার সাথে সাথেই সেই বৃক্ষগুলি এত আনন্দ পেত যে সেখানে ফুল এবং ফল অটোমেটিক্যালি সেখানে ফুল ফল প্রকাশিত হওয়া শুরু হতো। আর যেমন ভক্তরা আপনারা যখন হরিনাম শোনেন, নৃত্য করেন, তো তখন তাদের ইচ্ছা হতো আমরাও নৃত্য করি, কিন্তু তাদের পা গুলো কি মাটির সাথে আটকানো, এই জন্য পা নড়তো না, কিন্তু তাদের উপরে শাখা প্রশাখা গুলো তারা নৃত্য করে। কৃষ্ণ যখন যেতেন পাশ দিয়ে তখন কোন কোন ডাল একেবারে নুয়ে এসে কৃষ্ণের চরণের কাছে চলে আসতো, আর কৃষ্ণ তাকে হাত দিয়ে এরকম করে তুলে সামনে দিয়ে দিত, আর স্পর্শ পাওয়া মাত্র আরো নাচতে শুরু করতো, আরো বেশি আনন্দ। এই জড় জগতে আমরা অনেক জড় জিনিস দেখি, কিন্তু গোলক বৃন্দাবনে বা বৃন্দাবনে কোনো কিছু জড় নেই, প্রত্যেকেই কৃষ্ণের সাথে ভাবের বিনিময় করতে পারে, এই বৃক্ষগুলিও করতে পারে। এইভাবে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে তার অপূর্ব লীলাগুলো সম্পাদন করতেন। কিন্তু প্রত্যেকটা লীলায় দেখবেন যে বিরহ রয়েছে এবং মিলন রয়েছে। যেমন মা সীতা, রাবণ নিয়ে গেল, কত দীর্ঘদিন রামচন্দ্রের সাথে অযোধ্যাবাসীদের বিরহ, সীতা মাতার বিরহ, কিন্তু পরে আবার তারা মিলিত হল। কৃষ্ণ লীলায় তাই রয়েছে, কিন্তু মহাপ্রভুর লীলায় আবার পার্থক্য রয়েছে। মহাপ্রভুর লীলায় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ত্যাগ করে গেলেন মহাপ্রভু, তারা আর কখনো একত্রিত। অক্রূর কংসের কাছ থেকে গেলেন যে না, বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণকে নিয়ে আসতে হবে। অক্রূর মানে যে ক্রূর নয়, যে অন্যকে কষ্ট দিতে পারে না, কিন্তু এই অক্রূর কি করলেন? সমস্ত বৃন্দাবনবাসীকে কষ্টের সাগরে নিমজ্জিত করলেন। বৃন্দাবনের প্রতিটা ভক্ত কৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারতেন না। যেমন একটা মায়ের কাছে তার সন্তান সব থেকে প্রিয় না, কিন্তু বৃন্দাবনের ভক্তদের যে মনে হয় প্রাণটাই নিয়ে চলে যায়। কিন্তু কৃষ্ণ তাদেরকে বোঝালেন যে না, এই জগতে আমি যেহেতু এসেছি আমার কিছু কর্তব্য কর্ম রয়েছে, কংসকে বধ করতে হবে, আরো অনেক অসুর রয়েছে, আর অনেক লীলা, আমাদের জন্য কৃষ্ণ বৃন্দাবনকে পরিত্যাগ করলেন। গীতার জ্ঞান প্রচার করলেন। আচ্ছা, গীতার জ্ঞান বৃন্দাবনে দেওয়া যেত না? যদি কৃষ্ণ গীতার জ্ঞান বৃন্দাবনে দিতেন তাহলে কেমন হতো? সন্তানের মতো মাকে বলতেন, মা একটা গল্প বলো, না হলে একটা গান শোনাও, আমি এখন ঘুমাবো। মা যশোদা গিয়ে বলতেন প্রতিদিন নতুন নতুন গল্প বলতে হবে, আবদার। মা যশোদাকে বলছেন আমাকে একটা গল্প শোনাও। মা যশোদা বলছেন এক সময় অযোধ্যায় এক রাজা ছিল, দশরথ তার পুত্র ছিল। আগে সত্য যুগে একজন রাজা ছিলেন হিরণ্যকশিপু, তার একটা পুত্র ছিল প্রহ্লাদ। পুরো একেবারে ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধ বর্ণনা করছেন। আর কৃষ্ণ বলেন হ্যাঁ, এটা নতুন গল্প মনে হচ্ছে, ভালো, ঠিক আছে। এইরকম বলতে বলতে যখন বলছেন যে এক সময় প্রহ্লাদকে মারার জন্য তার বাবা হিরণ্যকশিপু পাথরের একটা বিশাল স্তম্ভ ভেঙে বের হলেন, কৃষ্ণ তখন একটা মুচকি হাসি দিয়েছেন। এই হাসছো কেন? বলছে ওটাই তো আমিই তো ভাঙলাম। আরে আজব তো, যদি বলি রামচন্দ্রের লীলা বলবে রামচন্দ্র আমি, এখন আমি বলছি নৃসিংহদেবের লীলা বলছে পাথর ভেঙে বেরিয়েছে, ওটাই আমি। কৃষ্ণকে ঘুম দিচ্ছে তো পাশ দিয়ে তখন বলরাম যাচ্ছে, বলছে মা ওখানে আমিও ছিলাম। আচ্ছা, হ্যাঁ, যখন রামচন্দ্র রূপে কৃষ্ণ এসেছে তখন আমি লক্ষ্মণ, এখন কৃষ্ণ রূপে এসেছে আমি বলরাম। মা যশোদা দেখছে বেডের পাশে একটা লাঠি আছে,
তুলে নিয়ে বলছে, দশাবতারের সব আমার বাড়িতে কেন, অন্য কোনো বাড়ি খুঁজে পাও না তোমরা আসার জন্য? হ্যাঁ, এর আগে কৃষ্ণের সাথে দামোদর লীলা হয়েছে, এবার তোমার সাথে হবে, দাঁড়াও। দে দৌড় ওখান থেকে। বৃন্দাবনে ভগবানের কোনো ভগবত্তা নেই। তো যখন কৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে চলে আসলেন, এই যে অদ্ভুত লীলাগুলো রেখে আসলেন, আর এই লীলাগুলো স্মরণ করে এমন অবস্থা যে কৃষ্ণকে ছাড়া তারা তো বাঁচতেও পারেন না, আর কৃষ্ণের এই লীলাগুলো স্মরণ করে তারা